Hello students, this is my class 19 on the chapter data structures. Previously we got to know about some implementation, some algorithms on insertion which are performed on linked list. So we got to see algorithms on insertion, something like inserting a node, particular node at the beginning of the list, inserting a node at the end of the list, and also finally we got to see about inserting a particular node at a desired position, which is somewhere in the middle of a linked list. So in my previous session I gave an algorithm to insert a node in the middle of a list. So in that somewhere in step 4 I guess, so you have to correct yourself on that. So there I had given an algorithm, I had written a loop which is a for loop to traverse from first node. So I equals to make it 2, okay, make it 2 because 2 to position, because first node we already inserted. So if a position is 1, we already inserted, calling a function insert a node at the beginning, right? So for that reason you have to make a note that make a change that for loop starts from 2, not 1. Okay, so in this session we shall continue with the algorithms on linked list. So in this session I will be talking about deleting a node which is an operation of deletion. Deleting a node ಅಥವಾ ಡಿಲಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ three types of insertions ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ three categories of insertion. So ಯಾವ ತರ, ಒಂದು beginning and somewhere in the middle. So in the same way deletion anta heluvaga, even deletion has 3 phases. So deletion athwa delete a node, deleting a node at beginning. So beginning anta heluvaga at the start, so first node, delete a node at end of the list which is the last node, and deleting a node in the middle athwa somewhere between first node and the last node. So we have these 3 cases on deletion. So in this session I will be talking about deleting a node at the beginning of the list. So deletion anta heluvaga insertion, okay fine, insertion ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೋಡ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಡಿಲೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ನೋಡನ್ನು ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಫೈನ್. ಸೊ ಅರೇಸನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅರೇಸನ್ನು, ಇಫ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ಅನ್ ಐಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅರೇ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಐಟಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋದಾದರೆ, ನನಗೆ ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ರನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ we use 2 operators anta helidde. So the one is new, the other is delete. So new operation anna athwa new operator anna ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡಿನ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಮೊರಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ರನ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಡೈನಮಿಕಲಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ delete. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡನ್ನು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ನೋಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದರೆ, it is a collection of nodes, collection of fields, right? ಇದೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ collection of fields. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಜರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್,
ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದರೆ, ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ಸ್ನ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ STRUCT ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ನೋಡ್, ಸೊ ನೋಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನೇಮ್, ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಡೇಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ನೋಡ್ link. So this is how we structure a node. On the structure node ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನೋಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್, ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ನೋಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ನೋಡನ್ನು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಟೈಪ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎನ್ನನ್ನು ನ್ಯೂ ನೋಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ನೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ I create a particular node dynamically using a new operator. So ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ನೋಡ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ನೋಡ್ ಎನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಕಂಪೈಲರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ನೋಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ರನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್. ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಟ್ ದ ರನ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಈ ಎನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಆಫ್ ಟೈಪ್ ನೋಡ್. ಸೊ ಈ ನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಎನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೋಡಿಗೆ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಆಪರೇಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಲೀಟ್, ಏನನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎನ್ನನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಡಿಲೀಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಅ ನೋಡ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಲೀಷನ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಅ ನೋಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು. ಈ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಲಿಂಕ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಲಿಂಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ನೋಡ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ನೋಡಿನ ಏನು ಅಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಇರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So this is all about deleting a node, deleting the very first node from the linked list. So ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಹೇಗೆ? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡ್, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಇದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2000 ಬೇಕು. 2000 ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ,
ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್. ಒಂದು ಡಮ್ಮಿ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಟೆಂಪ್ ಅಂತಂದು ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಟೆಂಪ್ ಅಂತಂದು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಪಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 1000. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡಿನ ಡೇಟಾ ಏನು? ಎ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್. ಇದು ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎ ಡೇಟಾ ಆಫ್ 1000 ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಪಿನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಪಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಪಿನೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಪಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1000, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1000. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೋ. ಇನ್ನೂ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡಿಲೀಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇದು ಹೀಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ? ಇಫ್ ಐ ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ ನೋಡ್, ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್. ಹೌದಾ? ಈ ನೋಡನ್ನು ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2000 ಬೇಕು. 2000 ಎಲ್ಲಿದೆ ನನಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನನಗೆ 2000. ಈ 2000 ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? 1000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ 1000 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೋದು ಎರಡಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟು ಇದೆ, ಪಿನೂ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಓಕೆ, ಪಿ ಅನ್ನು ನಾನು ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಡಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ನೋಡ್. ನಾನು ಡಿ ಎನ್ ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ನೋಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? 1000. ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ಯಾವುದರ ಡೇಟಾ? ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ನೋಡಿನ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ ಅಂದರೆ 1000. ಅದರ ಡೇಟಾ ಏನು? ಎ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಎ ಕೊಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಇನ್ನೂ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಐ ಮೀನ್ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇರೇಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. 2000 ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ನೋಡಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ 1000 ಇದೆ. 1000 ನಾನು 2000 ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನೋಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2000 ಸಿಗುತ್ತೆ? 2000 ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ಈ 2000 ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಈಗ 2000 ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ 1000 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ನಲ್ಲೂ 1000 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 1000 ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ನೋಡನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 1000, ನನಗೆ 2000 ಬೇಕು. 2000 ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲಿಂಕ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು? 1000 ಅಂದರೆ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ನೋಡು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೂ ಏನೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಡಿ ಎನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿ ಎನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ 2000 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಈ ಲಿಂಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಈ ನೋಡ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದು? ಬರೀ ಲಿಂಕನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ.
ಇದನ್ನ ನಾನು ಫಿಸಿಕಲಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಲಿಂಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಇದು ಫ್ರೀ ಆಗೋಗಿದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ 2000 ಆಗುತ್ತೆ, 2000 ಬಂದರೆ 3000ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, 3000ಗೆ ಬಂದರೆ 4000ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ನೋಡ್ಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಈ ನೋಡ್ ವೇಸ್ಟ್, ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೀ ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ 1000 ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿಲೀಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದು. ಫ್ರೀ ಏನನ್ನ? ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ನೋಡನ್ನು, ಅಥವಾ ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು, ಡಿಲೀಟ್ DN. ಸೊ ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾವು. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋವಂತಹ ಈ ನೋಡ್ ಇರೇಸ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈನಮಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡೈನಮಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್, ಥರ್ಡ್ ನೋಡ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಬರ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೇ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು. DN ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ DN ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ ಅಷ್ಟು ಈ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬರ್ದಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಡೈನಮಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡೈನಮಿಕ್ಕಾಗಿ ಇರೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ದಂಥ ನೋಡ್ಗಳಿಗೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ನೋಡನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋದನ್ನು, ಆ ರೀತಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುವಂಥ ನೋಡ್ಗಳ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರೀ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಫ್ರೀ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತವೆ, ಒನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಟ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ನೋಟ್ಸಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ ರೀತಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ನೋಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ? ಫ್ರೀ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಈ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ನೋಡ್ಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. So next algorithm we shall see about a deletion only, where we can delete a particular node at the end of the linked list. So ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಇದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ನೋಡನ್ನು, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹೇಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಿಸ್ಟಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಂಡನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಎಂಡ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ನಾನು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಬಂದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಗ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಇಲ್ಲ, ರಿವರ್ಸ್ ಬರೋ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗಿದ್ರೂ ಒಂದೇ ವೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ,
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ನೋಡನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ನೋಡನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಲಿಂಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ನೋಡನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ನೋಡನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನಲ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೋಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ P1 P2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಒಂದು ನೋಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಡಿಲೀಟ್ ಆದರೆ ಈ ನೋಡ್ನ ಲಿಂಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ 1000 ಇದೆ, 1000 ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು P2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಪಾಯಿಂಟರ್ 2, 2 ಪಾಯಿಂಟರ್ ಬೇಕು, ನಾನು P2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ P2 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇವರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ P1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಅವರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ನೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ P2ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ P2 ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ P2 ಈಗ P2 1000 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P2 ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P2ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ P2ನ ಕಳಿಸುವಾಗ P1 ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P2ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ P1 ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. P1 ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ P2ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ P1ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. P2 ಇತ್ತು, P2ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ P1ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ? P2ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ P2ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು P1ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ P1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 1000. ಅದಾದಮೇಲೆ P2ನ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. P2ನ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ? 2000 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2000 ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? P2 ಇಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಸೊ P2 ಇಲ್ಲಿದೆ, P1 P2 ಎರಡೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ P2 ನಾನು ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ P2 1000ಅಲ್ಲಿದೆ. 1000 ಅಂದರೆ P2. ಸೊ P2ನ ಲಿಂಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2000 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು P2ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ P2. ಸೊ ಇದು ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ವೈಲ್ ಲೂಪನ್ನು ಬರಿತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀನಿ? ಸೊ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ P2ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಲ್ ಲೂಪನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫುಲ್ ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೈಲ್ P2 ಲಿಂಕ್ ಆಫ್ P2 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ P1ಗೆ P2ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ, P2ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಫ್ P2 ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಂಡ್ ವೈಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ P2 ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, P1 ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ P1 ಅನ್ನೋದು P2 ಹಿಂದೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿಗೆ ಬರುವಾಗ P2 ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, P1 P2ನ ಹಿಂದಿನ ನೋಡನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ?
ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, P2 ಅಂದರೆ 4000, P1 ಅಂದರೆ 3000, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟ್ರಾವರ್ಸಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ಗೆ ಬಂದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ಈ ನೋಡನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. 2 ಪಾಯಿಂಟರ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ 2 ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಮುಂದೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 4ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅದರ ಡೇಟನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಡೇಟಾ. ಆ ಡೇಟಾ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ 4000 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, P2, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರ ಡೇಟಾನ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಫ್ರೀ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರೀನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ನಲ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, 3000, ಲಿಂಕ್ ಆಫ್ 3000 ಅನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು, P1. ಲಿಂಕ್ ಆಫ್ P1 ಇದಕ್ಕೆ ನಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್, ಈ ಲಿಂಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲಿಂಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಇದು ಫ್ರೀ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಫ್ರೀ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೀ 4000 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು, P2. ಫ್ರೀ P2. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಲೈನನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್.